गुड मॉर्निंग मित्रों, केम छे? सारू। लेक्चर नंबर 7 भाग 1 भाग 2 गई काले जोयेलू। आज पाछा सवारमां ज लेक्चर नंबर 8 જોવાનો છે। गई काले थियरी जोई थी परिवर्तन लेनो ट्रांसपोज। आज एक लेक्चर थशे खाली स्वाध्यायनी अंदर आगळ जोवानुं छे। तो नंबर 7 नो पहेलो सम्मित विसम्मित याद होवुं जोईए। सम्मित त्यारे फरी वखत थोडुं रिविजन करावी दो। कोईपण चौरस श्रेणिक ए होय एनो ट्रांसपोज मेळववानी श्रेणिक पोते आवे तो ए सम्मित स्वरूपे अने बराबर दर्शावाय ए रीते अने एनो ट्रांसपोज बराबर माइनस थाय श्रेणिक तो एने कहेवाय विसम्मित। चालो प्रश्न दाखला नंबर 7 दाखलाओ घरे जे आपेला छे जराक जोवानुं राखजो भाई। दाखला गणजो, न आवडे तो पाछा डिफिकल्टी पूछजो। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 सम्मित श्रेणिक छे, साबित करवानुं छे। सम्मित श्रेणिक माटे पहेला तेनो ट्रांसपोज એટલે ડેશ। ચાલો રો જે છે એ આખી કોલમમાં આવી આવશે 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 तो आने एनो ट्रांसपोज बराबर आ शुं छे श्रेणिक पोते छे ने तो एनो ट्रांसपोज बराबर ए होवाथी श्रेणिक ए सम्मित श्रेणिक छे। समझ पड़े? ओके चलो नेक्स्ट नंबर 2 साबित करो कि श्रेणिक ए 0 1 -1 आ साबित करवानुं छे, लावी ज नाखवानुं छे। 1 -1 0 विसम्मित श्रेणिक छे। विसम्मित माटे पहला तो गमे होय सम्मित के विसम्मित एनो ट्रांसपोज मेळवવાનો। चलो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 અને 0 આ બધામાંથી માઇનસ કોમન કાઢીએ એટલે ગુણી લઈએ તો 0 1 -1 -1 0 અને 1 1 -1 અને 0 આની અંદર એ ડેશ બરાબર माइनस टू माइनस आखो श्रेणिक पोते छे जोई लो तो एनो ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होवाथी श्रेणिक ए विसम्मित श्रेणिक छे। विसम्मित श्रेणिक साबित थाय छे। ओके दाखला नंबर 8 नो पहेलो एनी अंदर शू कहे छे कि श्रेणिक ए बराबर 1 5 6 7 माटे चकासो के ए वत्ता ए डैश सम्मित श्रेणिक छे अने ए ओछा ए डैश ए शू छे विसम्मित श्रेणिक छे। याद करो मैं तमने कीधुं हतुं सम्मित श्रेणिक होवानी शरत अने आवडी आपणे सम्मित श्रेणिक आ रीते साबित करवानुं ए वत्ता ए डैश तो आखो आ तमारो श्रेणिक हवे एनी माथे डैश करो ने ए श्रेणिक पोते आवे तो सम्मित श्रेणिक थाय ने अदरवाइज थाय नहीं। तो सौथी पहेला जो आखो आ तारो श्रेणिक ए वत्ता ए डैश हवे एनी माथे डैश करो ने आ श्रेणिक आवे श्रेणिक अत्यारे कयो तारो मेन थयो ए वत्ता ए डैश तो तारे पहेला ए ट्रांसपोज मेळवવાનો। जोजो ध्यान राखजो 1 5 6 7 आ श्रेणिक नो सम्मित श्रेणिक छे केम सम्मित माटे शुं करवानुं बरोबर ની आवश्यक शरत कई आ श्रेणिक ની માથે ट्रांसपोज बराबर आ श्रेणिक पोते थवो જોઈએ। ચાલો એનો એ ડેશ सॉरी ए लखाई गयो ए डैश ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज बराबर 1 5 6 7 हवे शू करवानुं छे ए वत्ता एनो ट्रांसपोज नहीं तो ए वत्ता एनो ट्रांसपोज हूँ डायरेक्ट लखी लઉં છું। सरवाळो मारी पासे रेडी है 1 6 5 11
6 5 11, 7 ને 7 14. આ શું છે? એ વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝ આવ્યું. હવે આ જે છે એ સમમિત શ્રેણિક સાબિત કરવાનું. સમમિત શ્રેણિક સાબિત કરવા માટે શું છે? ચકાસવાનું કીધું છે. તેનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ સમમિત શ્રેણિક માટે શું કરવાનું? તો કે ભાઈ એનું સૂત્ર જ છે ને, તારી પાસે અત્યારે શ્રેણિક કયો છે? એ વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝ. એનો ટ્રાન્સપોઝ મેળવો હાલો હવે. અને એ જો આની શ્રેણિક જે બરાબર થાય તો કે ભાઈ 2 11 અને 11 14. તો આ શું છે ખબર છે? આ એ વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝ છે. એ વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝનો ટ્રાન્સપોઝ આ શ્રેણિક પોતે આવ્યો. આ તારો હોય કેપિટલ એ, એનો ડેશ બરાબર એ કેમ થતો હતો? એને જો સમિત માટે હું શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર શ્રેણિક આવ્યો. શ્રેણિક બરાબર તો કોઈ પણ હોઈ શકે ને, બરોબર. એ વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝ તારો શ્રેણિક જ થયો. જો અહીંયા તને બરોબર એ વત્તા એ ડેશ મળી ગયો તો ઓકે. એટલે આ કેવો છે? સમિત થઈ ગયો, ચકાસાઈ ગયો. કોણ સમિત થયો? માટે એ વત્તા એ ડેશ એ સમિત શ્રેણિક છે. ચાલો બીજો પોઈન્ટ, એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ એ શું સાબિત કરવાનું છે? વિસમિત. બરોબર. તો ચાલો, તો સૌથી પહેલાં આવે છે એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ ગોતીએ. ચાલો, આ એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ 1 5 6 7 ટ્રાન્સપોઝ એ ટ્રાન્સપોઝ 1 6 5 7. બરોબર. ચાલો 1 - 1 0, 5 - 6 - 1, 6 - 5 1, 7 - 7 0. બરોબર ને? ચાલો હવે આનો ટ્રાન્સપોઝ ગોતવાનો ને. કોનો? એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ એનો ટ્રાન્સપોઝ. તો આપણને વિસમિતને એવું ખબર પડે છે ને. 0 - 1 1 0. હવે શું કરવાનું છે? હવે આમાંથી આપણે જે છે એ માઇનસ ધારો કે કોમન કાઢી લઈએ. ચાલો, એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ એનો ટ્રાન્સપોઝ છે, માઇનસ આપણે કોમન કાઢી લીધો. 0 - 1 1 0. તો આ જો આ 0 - 1 1 0 કઈ છે? એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ છે ને. એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ. તો કોનો ટ્રાન્સપોઝ છે આ? એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર માઇનસ એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ. આવી ગયો? થઈ ગયો ને? માટે એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ એ શું છે? વિસમિત શ્રેણિક છે. યાદ રાખજો. બરાબર, ભૂલતા નહીં. ક્વેશ્ચન નંબર 9, ખૂબ સરસ દાખલા. શ્રેણિક એ બરાબર 0 AB -A 0 C -B - C અને 0 હોય તો 1/2 એ વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝ અને 1/2 એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ મને મેળવવાનું કીધું છે. 1/2 એ વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝ અને 1/2 એ ઓછા એ ટ્રાન્સપોઝ. તો સૌથી પહેલાં તમારે ગોતવાનું થશે એ ટ્રાન્સપોઝ. એ ટ્રાન્સપોઝ. ચાલો, ચોપડી છે અહીંયા, એટલે હું લખું છું 0 AB -A 0 C -B - C અને 0. બરાબર. હવે શું શેની જરૂર પડશે બેટા તમારે? એ પ્લસ એ ટ્રાન્સપોઝની. તો અહીંયા શ્રેણિક એ લખવાનો, અહીંયા વત્તા એ ટ્રાન્સપોઝ કરવાનો. તો અહીં તમારે જવાબ આવે છે. ફાઇનલી હું લખું છું તો કે ભાઈ એ માઇનસ એ, આ બાજુ શ્રેણિક એ એટલે કે 0 0 0 0 0 0 0 0 અને 0. શોધવાનું મને કીધું છે 1/2. હવે
1/2 A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ, તો 1/2 0 0 0 0 0 0 અને 0 0 0 બરાબર શું આવશે? 0 0 0 0 0 0 0 0, મતલબમાં આપણે આવ્યો શૂન્ય શ્રેણી. બરોબર. પણ હજી તમારે એક બીજો પોઈન્ટ શોધવાનો છે, A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ. બરોબર. A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ એટલે શું થાય? પહેલાં તો A ટ્રાન્સપોઝ તો છે જ, એટલે A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ સાથે 1/2 ગુણ નાખવાના, એટલે તમારે શું આવી જશે? જવાબ આવી જશે. હવે જે છે એ થોડો ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલાઓ છે. 10મો દાખલો ખૂબ સરસ. 4 દાખલાઓ આમાં છે, ટૂંકમાં 4 પેટા પ્રશ્ન, અને એક છે ઉદાહરણ નંબર 20, એ પણ તમારે જોવાનો જ છે. ચાલો, 10માનો પહેલો કોઈ પણ શ્રેણિક લઈ લો. A 3 5 1 અને -1. આ શ્રેણિકને એક સમમિત અને એક વિસમિત શ્રેણિકના સરવાળા તરીકે અભિવ્યક્ત કરો. યાદ કરો, સમમિત અને વિસમિત શ્રેણિકના સરવાળા સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત કરો. એમાં એક તમારે નોંધી આપી છે, કોઈ પણ શ્રેણિક એને સમમિત શ્રેણિક P બરાબર 1/2 A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ અને વિસમિત શ્રેણિક Q બરાબર 1/2 A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય. આપણે લીધું હતું શ્રેણિક A બરાબર x પ્લસ y, જ્યાં x બરાબર સમમિત એટલે શું? A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ, આગળ 1/2 ગુણાયેલો, અને વિસમિત એટલે શું? શ્રેણિક માઇનસ શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ, આગળ 1/2 ગુણાયેલો. ચાલો, સરવાળા સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત કરો. બરોબર બેટા. આને સરવાળા સ્વરૂપે અભિવ્યક્ત શ્રેણિકને સમમિત અને વિસમિત શ્રેણિક, ધારો કે નોંધ ન આપી તો આપણને આવડવું જોઈએ કે ભાઈ શ્રેણિક A બરાબર, જો પેલા તો આ સમમિત, પછી આ વિસમિત, બરોબર. આગળ 1/2 કરતા હતા એટલે સાદરૂપ આવતું હતું, એનો સરવાળો કીધો એટલે અહીંયા પ્લસ. આ એક સૂત્ર યાદ રાખી લેવાનું. 4 દાખલાથી 5 દાખલા ન થાય તું બેઠો છો. ઓકે, ચાલો હવે શું ગોતીએ? તો કે હવે અત્યારે ગોતીએ આને આપણે જો P કીધું છે, બરોબર, ચોપડીમાં આને P કીધું છે અને આને કીધું છે Q. તો હવે આપણે P ગોતી લઈએ. 1/2 A પ્લસ A ટ્રાન્સપોઝ, તો તમારે જરૂર પડશે અત્યારે A ટ્રાન્સપોઝ, તો માટે A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર 3 5 1 અને -1, તો 1/2, ચાલો ભેગું જ કરી નાખીએ, 3 5 1 અને -1 પ્લસ 3 1 5 અને -1, બરાબર. ચાલો, 1/2, 3 ને 3 6, 5 ને 1 6, 5 ને 1 6, -1 ધેટ્સ કોલ -2. ચાલો, 2 વડે બધાને ભાગવાના ને, તો અહીંયા 3 અને -1, તો આ તારો P આવ્યો. બરાબર. હવે આવી જ રીતે આમાં તે લગે તો બાજુમાં બોર્ડ લઈ લઈએ. Q બરાબર 1/2 A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ, તો 1/2 છગડિયા કૌંસમાં અંદર 3 5 1 અને -1 માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ, એટલે કે 3 1 5 અને -1 કૌંસ પૂરું. ચાલો, 1/2, 3 ઓછા 3 0, 5 ઓછા 1 એટલે 4, 1 ઓછા 5 એટલે -4, -1 પ્લસ 1 0, બધાને 2 વડે ભાગી નાખો અહીંયા, એટલે કે 0 2 -2 અને 0. આ છે તારો Q. તો હવે તારે આ બેનો જે મળે છે P અને Q, બરાબર, આ P અને Q જે તારી પાસે અત્યારે ઓલરેડી પડેલા છે એને તારે સરવાળો કરવો પડશે, તો જ તને જવાબ આવશે કે ભાઈ હવે એને અહીંને એવું લખતું જાઓ, મોજ આવી જાય, તપાસવાવાળાને મોજ આવી જાય. અમે જાય જ છે, અમને ગમે છે વિદ્યાર્થીઓ લખે છે, એટલે સમજી લેજો. તો ચાલો, 3 અને 0 એટલે કે 3 ને 2 5, 3 ઓછા 2 એટલે 1, અહીં -1. આ P વત્તા Q, આ શું છે તારો શ્રેણિક A પોતે આવી ગયો. આ P એટલે 1/2 A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ છે કે નહીં? બરોબર. P એટલે 1/2 A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ છે, બરોબર, જોઈ લો. 1/2 A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ છે. આ P એટલે અને Q એટલે 1/2 A માઇનસ A ટ્રાન્સપોઝ. આ બેનો સરવાળો કરીને શ્રેણિક પોતે આવે છે, જોઈ લો અહીંયા. ખોટું હોય તો કયો.
કીધું તું ને સવારે તે કે બે શ્રેણિક સંમિત અને વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવવાનું કીધું હોય તો શ્રેણિક પોતે આવવો જોઈએ. પોતે આવવા માટે જ આપણે બેને શું કર્યા હતા 1/2 વડે ગુણ્યા હતા. નકર તો કંઈ ગુણવાની જરૂર જ ન પડે. યાદ રાખજો આ શ્રેણિક ભૂલ થશે. બરોબર. હવે તમારે આની અંદર બેટા દાખલાઓ જો આપણે બધા જ ગણવા જશું તો વિડીયો લેક્ચર ખૂબ જ લાંબા અને લેન્ધી થઈ જશે. તો તમારે આની પછીના જે છે 3/3 નો ભાઈ આમાં બીજું કાંઈ નથી બેટા. સરવાળા બાદબાકીનો એક 9મો દાખલો આપણે જોઈ લીધો આમાં જ. તો બીજો આનો જ પેટા પ્રશ્ન 10માનો પેટા પ્રશ્ન 1 અત્યારે જોયો, પછી પેટા પ્રશ્ન 2, પછી પેટા પ્રશ્ન 3 અને પેટા પ્રશ્ન 4. એમાં પેટા પ્રશ્ન 2 અને 3 3/3 નો છે, ધ્યાન રાખવાનું. પેટા પ્રશ્ન 4 પણ તમારે ગણવાનો અને એક્ઝામ્પલ નંબર 20 પણ આવો છે. ચોપડીની રીતે સહેલી છે અને આપણી રીત પણ સહેલી છે. આપણી રીત કરવાની મજા આવશે. દાખલો પ્રમાણમાં સરળ લાગશે. બરોબર, ભૂલ ન થાય, લોચો પડે નહીં, ધ્યાન રાખજો. ઓકે, ચાલો હવે એની અંદર આગળ હવે દાખલા પાછા ગણજો. પ્રેક્ટિસ નહીં થાય તો જોજો પાછું ફાવશે નહીં. બરોબર, પ્રેક્ટિસ વગર શક્ય નથી ગણિત. MCQ નંબર 11 એટલે પ્રશ્ન નંબર 11. MCQ નંબર 11 એટલે બહુ મસ્ત છે. MCQ સમજવાનો છે ખાસ. તો કે ભાઈ A અને B શું છે? સમાન કક્ષાવાળા સંમિત શ્રેણિક હોય તો AB માઇનસ BA એ ખાલી જગ્યા છે. એમાં પહેલો ઓપ્શન છે વિસંમિત, બીજો ઓપ્શન છે સંમિત, ત્રીજો ઓપ્શન છે શૂન્ય અને ચોથો ઓપ્શન છે એકમ શ્રેણિક. હવે પહેલો પોઈન્ટ છે આનો સમાન કક્ષાવાળા. યાદ રાખો કે ભાઈ સંમિત અને વિસંમિતમાં સમાન કક્ષા જોઈએ. બરોબર, સમાન કક્ષા એટલે ચોરસ શ્રેણિક જોઈએ. તો એના પહેલા બે ઓપ્શન છે સંમિત અને વિસંમિત. પહેલા અને બીજા ઓપ્શન છે સંમિત અને વિસંમિત. ટૂંકમાં પહેલો વિસંમિત છે, બીજો સંમિત છે. સંમિત ક્યારે કહેવાય? શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર શ્રેણિક આવે તો સંમિત કહેવાય. અને શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર માઇનસ શ્રેણિક આવે આનો સંમિત માટેનું છે અને આ જે છે એ વિસંમિત માટેનું છે. પહેલા બે ઓપ્શન ચકાસીએ. જો આ બે ન થાય તો આપણે પછી ત્રીજો અને ચોથા તરફ જઈએ. જો પહેલા બેમાં જવાબ આવી જતો હોય કોઈ પણ તો ત્રીજા ચોથાને ચકાસવાની જરૂર છે નહીં. તો મેં આના માટે સૌથી પહેલાં શું કર્યું? શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ કરું તો જ મને ખબર પડશે ને કે સંમિત છે કે વિસંમિત છે. તો સૌથી પહેલાં તમારે કયો શ્રેણિક આપ્યો છે? AB માઇનસ BA. જો એનો ટ્રાન્સપોઝ લઉં તો જ મને ખબર પડશે ને કે સંમિત છે કે વિસંમિત. ચાલો આવું છે A ઓછા B આખાનો ડેશ. તો પહેલાં તો એનો ડેશ ઓછા બીનો ડેશ. યાદ છે ને? બરોબર. હવે બીજી વસ્તુ કે ચાલો આ બેનો ગુણાકાર, એનો ડેશ એટલે હું બી ડેશ ઇન્ટુ એ ડેશ. યાદ છે ને? તમને કીધું હતું કે આ બેનો ગુણાકાર હોય. બરોબર, AB નો ડેશ એટલે પહેલાં B ડેશ માઇનસ એ ડેશ, પછી BA નો ડેશ એટલે એ ડેશ ઇન્ટુ બી ડેશ. હવે યાદ કરો કે ભાઈ સમાન કક્ષાવાળા A અને B કેવા છે? સંમિત શ્રેણિક છે. તો બેટા સંમિત શ્રેણિક એટલે શું થાય? સંમિત શ્રેણિક એટલે સમાન કક્ષા. સંમિત શ્રેણિક એટલે શું? કે શ્રેણિક A સંમિત હોય તો A નો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર A અને શ્રેણિક B સંમિત હોય તો B નો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર B. યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે ભાઈ સમાન કક્ષાવાળા સંમિત શ્રેણિક છે. શ્રેણિક A સંમિત શ્રેણિક હોય એના માટે શરત કઈ? બરોબર, શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર A અને B શ્રેણિક હોય તો B નો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર E. તો મારે B નો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર B લખી શકું અને અહીંયા શ્રેણિક A નો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર A લખી શકું માઇનસ. બરોબર, A નો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર A અને B નો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર B લખી શકું. હવે એક કામ કરું કે આમાંથી હું છે ને માઇનસ કોમન કાઢી લઉં. આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢી લો પહેલાં સાદુરૂપ સરળ બનાવવા માટે. તો AB માઇનસ BA. બરોબર, AB માઇનસ BA. તો જુઓ જરાક, હવે તમને દેખાય આવે છે કે બોર્ડ કરી નાખીએ મોટું, કારણ કે MCQમાં જરૂર છે. તો માટે ઓહો દેખાતું બંધ થઈ ગયું. અહીંયા લખીએ. ચાલો,
માટે AB માઇનસ BA આખાનો ડેશ બરાબર બરાબર માઇનસ AB માઇનસ BA. તો યાદ કરો શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર માઇનસ શ્રેણિક. તો શ્રેણિકનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર માઇનસ શ્રેણિક એટલે શું થાય? આ શું સૂચવે છે? વિસમિત શ્રેણિક. સમજ પડે કે નહીં? હે વિસમિત શ્રેણિક હશે ને તો મારો કયો ઓપ્શન આવશે? ઓપ્શન નંબર A વિસમિત શ્રેણિક. યાદ રહેશે, ભૂલતા નહીં. હા ચાલો હવે MCQ નંબર 12 જોરદાર. 1 નંબર આલ્ફાનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા હોય તો A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર I થાય. આલ્ફાનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા હોય તો A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર I થઈ જાય. A બરાબર કોસ આલ્ફા માઇનસ સાઇન આલ્ફા અને કોસ આલ્ફા. A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર I થાય. બરાબર. તો આલ્ફાના કયા મૂલ્ય માટે થાય એમ કીધું છે. તો ચાલો સૂત્ર મૂક્યું આપેલું છે મૂકી દઈએ કિંમત. તો પહેલાં એનો ટ્રાન્સપોઝ ગોતો. તો અહીંયા આવશે કોસ આલ્ફા માઇનસ સાઇન આલ્ફા અને કોસ આલ્ફા. ચાલો તો હવે અહીંયા ગોતવાનું છે A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર I. તો A વત્તા એનો ટ્રાન્સપોઝ બરાબર I મને લખેલું કીધું છે. તો હું સરવાળો કરીશ કે ભાઈ કોસ આલ્ફા માઇનસ સાઇન આલ્ફા અને અહીંયા સાઇન આલ્ફા અને અહીંયા કોસ આલ્ફા પ્લસ કોસ આલ્ફા સાઇન આલ્ફા માઇનસ સાઇન આલ્ફા અને કોસ આલ્ફા. આ એટલે કે 2/2ની વાત થાય છે. અહીંયા જો બે 2/2 જો છે ને શ્રેણી કે 2/2 તો શું આવશે? 1001. યાદ રાખજો. ચાલો હવે સરવાળો કોસ આલ્ફા વત્તા કોસ આલ્ફા 2 કોસ આલ્ફા માઇનસ સાઇન પ્લસ સાઇન 0 સાઇન માઇનસ સાઇન 0. અહીંયા છે 2 કોસ આલ્ફા બરાબર 1001. આ શ્રેણી કઈ 2/2 છે ને આ શ્રેણી કઈ આપણે 2/2 જ છે. તો શું થશે કયો? તો બે શ્રેણિકની સમાનતા થઈ ને હે બેટા? હા કે ના? બરોબર ને? બે શ્રેણિક I 2/2 ને I 2/2 તો બે શ્રેણિક તમારે આલ્ફા ગોતો છે. કાંઈક તો મારે કરવું કે નહીં એમાં? બરાબર ને? કાંઈક તો તમે કરી શકો કે નહીં? માટે બે શ્રેણિકના સમાનતા કહેવાય. બે સમાન શ્રેણિક થયા. ટૂંકમાં બે શ્રેણિકની સમાનતા. બરાબર. બે શ્રેણિકની સમાનતા એટલે શું? બે સમાન શ્રેણિક હોય તો એના અનુરૂપ ઘટકો પણ સમાન થાય ને. બે સમાન શ્રેણિક હોય તો તેના અનુરૂપ ઘટકો પણ સમાન થાય ને. યાદ રાખજો. માટે 2 કોસ આલ્ફા બરાબર 1 જો 0 બરાબર 0 લખી શકાય ને. તો આલ્ફા જોતો છે તો કોસ આલ્ફા બરાબર 1/2. કોસ આલ્ફા બરાબર કોસ ઇન્વર્સ 1/2. એ તમારે ત્રિકોણમિતિ પ્રતિવિધિમાં આવશે પણ અત્યારે આપણે ફિઝિક્સની રીત જોઈ લઈએ. 1/2 કોસની અંદર 1/2 ક્યાં આવશે? તો કે π/3 આવશે ને. π/3 60. માટે આલ્ફા બરાબર કેટલું આવશે? π/3. ઓલામ જોવું હોય તો કોસ ઇન્વર્સ 1/2. કોસ ઇન્વર્સ 1/2 એટલે કોસની અંદર π/3 માટે કોસ ઇન્વર્સ કોસનો નાશ કરે વિધેય નાશ કરે એના ઓલામાં આવે પ્રદેશમાં. એટલે એટલા માટે આલ્ફા બરાબર π/3. તો આલ્ફા બરાબર π/3 ની કિંમત માટે શું થશે? A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર I થાય. શું થાય? A વત્તા A ટ્રાન્સપોઝ બરાબર I થાય. આલ્ફા બરાબર π/3 ની કિંમત માટે યાદ રાખજો. અધરવાઇઝ એકમાં થાય તો કે ન થાય. બરાબર. હવે તમે આપણે હવે જોઈએ છીએ તો સાથે સાથે એક તમને સ્વાધ્યાયનો દાખલો કહી દઉં. એટલે સહેલો છે જોવાનો. એટલે તમારે ખાલી જોવાનો છે કે ભાઈ સ્વાધ્યાય આપણે જે આવ્યું છે સ્વાધ્યાય 3 એની અંદર દાખલા નંબર 4 જોજો જરા. સ્વાધ્યાય 3 ના દાખલો નંબર 4 એમાં લખેલું છે કે ભાઈ A અને B સમિત શ્રેણિક છે. તો સાબિત કરો કે AB માઇનસ BA એ વિસમિત શ્રેણિક છે.
કંઈ યાદ આવે છે? કંઈ યાદ આવે છે? હા સર, યાદ આવે છે. શું યાદ આવે ગયો તો મને? સાહેબ આમાં યાદ આવે છે કે હજી હમણાં આપણે MCQ જોયો, યાદ છે ને? બેઠો બેઠો ખબર પડે કે નહીં પડે? પડશે ને? ઓકે, તો આવડે MCQ બેઠે બેઠો હતો આપણે હમણાં જોયેલો ને એ. તો આજે હવે આમ તમે જોવા જાય તો લેક્ચર વધી જાય, કારણ કે 4 દાખલા ઓલા ઘરેથી કરવાના છે, જોજો. એટલે આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું. હવે આ જે છે એ આપણું સ્વાધ્યાય પૂરું. હવે આવતીકાલે જ્યારે મળીએ ત્યારે સ્વાધ્યાય 3.4ની થિયરી અને પછી એના દાખલા લેવાના છે, પછી એક સ્વાધ્યાય, પછી સીધું મેન સ્વાધ્યાય, એટલે આનો હિસાબ પૂરો થઈ જશે. પછી આના થોડા ઘણા વધારાના દાખલા અને થોડા ઘણા MCQની શીટ પણ હું તમને મોકલી છે, તમારે સોલ્વ કરવાની છે. તો આજે બસ આટલું જ. લેક્ચર નંબર 8 ઓનલી 1, નાનકડો એવો. એટલે આમ નાનકડો એટલે આમ તો આ પોસાય નહીં આ 25 મિનિટના. આ તો શું છે કે અત્યારે સ્ટે હોમ છે એટલા માટે, કોરોનાના કારણે. તો લેક્ચર બાય અંકિત કળથિયા. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, સારું સારું જમો અને લેક્ચર પૂરેપૂરા જોવો. બધા સબ્જેક્ટના લેસન પૂરેપૂરું મૂકજો. એમ લાગશે કે વિદ્યાર્થીઓ નથી ભણતા તો તમારા વાલીશ્રીને એની બધાને કોલ કરવામાં આવશે, યાદ રાખજો. ચાલો, થેન્ક યુ ફોર. કયો વાર છે આજે? ઓકે, મનમાં બોલી ગયા, બરાબર. જય હિન્દ, જય ભારત.